ان کی میونخ میں آئی ایس آئی کے چیف جنرل عاصم ملک سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بقول ان کے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ چیزوں کے اوپر ڈیلیوری کرنی ہوگی۔ اور کچھ انفارمیشن بھی یہ ہے کہ یہ چیز سی آئی اے ڈائریکٹر اور آئی ایس آئی کے چیف کی ملاقات سے کافی عرصہ پہلے دونوں ملکوں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے درمیان یہ کھیر پہلے سے پک رہی تھی، بیک فائر کر جائے، کیونکہ جو پروڈکٹ ڈیلیور کیا گیا ہے وہ فالٹی نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو پروڈکٹ ڈیلیور کیا گیا ہے وہ 36 گھنٹوں کے اندر ہی اس کے اوپر تو بہت زیادہ کچھ لکھا جا چکا ہے، پبلکلی آ چکا ہے کہ دراصل شریف اللہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنی بڑی چیز بنا کر وہ امریکہ کو پیش کر دی گئی ہے۔ عمران خان نے حکم دے دیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر آگے بیٹھو اور وہاں پہ احتجاج کرو، تو پھر اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اس وقت ایم این ایز، سینیٹرز، ایم پی ایز سب کو اکٹھا کریں تو 500 بندہ تو بن ہی جائے گا نا جی۔ 500 بندوں کا بڑا احتجاج ہوتا ہے۔ جب یہاں پہ جنرل عاصم منیر صاحب لندن تشریف لائے تھے تو ہم نے 150 لوگوں کے ساتھ احتجاج کر لیا تھا، کافی بڑا احتجاج ہو گیا تھا، اور پنڈی تک جناب وہ شلواریں گیلی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان سابق وزیر اعظم کے سابق مشیر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، عمران خان کو جس طریقے سے ملاقاتوں پر پابندی اور یکدم ہم پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ایک سلسلہ بند ہو چکا ہے، بار بار اب ان کو آئسولیشن میں ڈال دیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھیے، عمران خان کی تو قید سے بات شروع کرنی چاہیے۔ قید میں کرنا اور ان کی تصویر تک باہر نہ آنے دینا، ان کے جیل ٹرائلز کرنا، آواز تک نہ سنائی دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک سیاسی سوچ کو اور ایک سیاسی شخصیت کو بند کرنے کی کاوش ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب جب انہوں نے ہمارے جو ہیں فیصلہ سازوں نے ملک میں مزید کنفیوژن پھیلانی ہوتی ہے، اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف سے کوئی خطرہ ہے، کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے، لوگوں کو سڑکوں پر نکالا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ہی یہ ملاقاتیں بند کی جاتی ہیں۔ اب جیسا نظر آ رہا تھا کہ رمضان کے بعد شاید کوئی تحریک شروع ہو، تو اسی کے سدباب کے لیے یہی کیا جاتا ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ صحیح۔ کمیونیکیشن نہ رہے اور پھر لوگوں تک پیغام نہ پہنچ سکے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ بیسیکلی رمضان کے بعد جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے اس کو رکوانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ملٹیپل چیزیں ہیں میری نظر میں، اس میں سے ایک چیز ضرور تحریک کو روکنے کی کوشش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کی لڑائیاں اور جو ہیں چپکلشیں ان کو ذرا ہوا دینے کے لیے بھی، کیونکہ ایبسلوٹلی دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہی ڈسپلن لے کے آتی ہے جماعت کے اندر، تو وہ اس چیز کو اور اس آواز کو روکنے کے لیے تاکہ پھر باہر جو ہے وہ کنفیوژن جاری رہے، تو یہ اوور آل تو اسی چیز کا شاخسانہ لگتا ہے۔ اچھا سر، ایک اور بھی سوال جو ہے، اور obviously اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جس طریقے سے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پہلی جو بریفنگ سامنے آتی ہے، اور جو پاکستانی صحافی کا سوال ہے، اور اس سوال کے دو حصے ہیں، لیکن جو عمران خان اور پاکستان کے بارے میں سوال ہے اس کو اگنور کر دیا گیا اور دوسرے حصے کا جواب دیا گیا۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو آپ؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے بریف سے، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں وہ اپنے بریف سے بڑھ کر بات نہیں کرتے۔ یہ ہر وہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، یہ سوال پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ان سوالوں کو ایسے ہی اگنور کیا جاتا رہا ہے۔ ریاست کی جو پالیسیز ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں ایشوز کے اوپر، وہ اس طرح سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو محدود ہی کرنا ہوتا ہے جہاں تک ان کا پریزیڈنٹ یا ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایکٹ کر رہا ہے۔ تو عمران خان کے سلسلے میں یا کوئی بھی چیز، اس سلسلے میں دو چیزیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے ہی بقول ہم امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کے حالات تبدیل ہونے ہیں وہ دراصل پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز اور عوام کی تحریک سے ہونے ہیں۔ اس کے بالکل لیے بالکل۔ پاکستان تحریک انصاف یا اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی طرف نہیں دیکھ رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ اگر اس کے اوپر کوئی بات چیت ہونی ہے، اسپیشلی جو کنڈکٹ آف ٹرائل ہے یا باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر اگر وہ کامنٹ ہونے ہیں، تو وہ آف کورس اس کی پہلی شروعات تو شاید اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوگی پراپر طریقے سے، یا پھر پریزیڈنٹ کی سطح پر ہوگی۔ لیکن آپ اس بات کو ابھی اگنور نہیں کر سکتے کہ حال ہی میں جو اتنا ایک
जिसे कहते हैं ना गिफ्ट रैप करके, अगर मैं डॉक्टर मोहित पिरज़ादा साहब की बातों को उनसे उधार लूं, तो वो कहते हैं कि जैसे कोई अमेज़ॉन की डिलीवरी होती है कि इधर से जनाब, उधर से सीआईए ने ऑर्डर किया और इधर से सीआईए ने, आईएसआई ने बंदा पकड़ के फौरी तौर पे, जैसे कहते हैं ना, और वो प्राइम मेंबरशिप थी, आपको पता है प्राइम मेंबरशिप में नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाती है, तो नेक्स्ट डे वो बंदा शरीफुल्लाह जो है वो अमेरिका को डिलीवर कर दिया गया। अभी ये जो वक्ती तौर पे थोड़ी सी एक नज़र आ रही है कि एज इफ अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं जो नए आने वाले हैं, उनको शायद उनके कुछ हल्के पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की यूटिलिटी बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी मेरी एक नाकिस राय ये है कि ये शायद बैकफायर कर जाए, क्योंकि जो प्रोडक्ट डिलीवर किया गया है वो फॉल्टी नज़र आ रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट डिलीवर किया गया है वो 36 घंटों के अंदर ही उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखा जा चुका है, पब्लिकली आ चुका है कि दरअसल शरीफुल्लाह इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी बड़ी चीज़ बनाकर वो अमेरिका को पेश कर दी गई है। क्योंकि 2023 में एबी गेट के जो मास्टरमाइंड्स थे उनको अलेजिडली खुद ही पहले मारा जा चुका है, और उस चीज़ का क्रेडिट भी अमेरिका ले चुका है, और उनके जो लोग अमेरिकन शहरी मारे गए थे उनके फैमिली मेम्बर्स को भी वो इतला दे चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो शरीफुल्लाह है उसकी कैपेबिलिटी बीइंग अ मास्टरमाइंड ऑफ एबी गेट, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि रिपोर्टेडली शरीफुल्लाह तो बगराम की जेल में 15 अगस्त 2021 तक कैद था, और उसके कुछ रोज़ बाद ही वो हमला हुआ। तो एक ऐसा आदमी जो कैद हो, वो मास्टरमाइंड नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद अगर हमला होगा, या तो वो खुदकश हमला आवर हो सकता है, या कोई गाड़ी का ड्राइवर हो सकता है, या कोई सामान की तरसील करने वाला शख्स हो सकता है, लेकिन मास्टर जो होता है मंसूबा साज, वो नहीं हो सकता। तो ये वो तमाम सवालिया निशान हैं जो इस डिलीवरी के ऊपर उठ चुके हैं, और अब यकीनन इनका अहाता किया जाता रहेगा। और एक चीज़ सबको मेरे ख्याल है इस पे एग्री ही करते हैं कि माजी में भी ऐसा देखा जाता रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिलीवर की गई अमेरिका को जो कि बाद में वो 2 नंबर निकली। वो होता नहीं है, कालीन आपको आप कहीं पार्किंग आपने की होती है इधर पिंडी में सदर में, और एक खान साहब आते हैं और आपको एक कालीन ईरानी करके भेज जाते हैं, और बाद में पता चलता है मशीनी था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा मामला होगा। लेकिन इस दफ़ा जो दूसरी तरफ कस्टमर है वो बड़ा ओखा कस्टमर है, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि ट्रम्प की जो है वो कहते हैं ना, बात जाने नहीं देता, क्योंकि वो कुछ दिन कबल जेलेंस्की के साथ जो उसने किया, उसके बाद अब उसने यूक्रेन को जो उन्होंने इंटेलिजेंस था वो पूरा दे दिया, तो यूक्रेन को पूरी तरीके से, सॉरी, इंटेलिजेंस ब्लॉक कर दिया। तो इंटेलिजेंस के मामले में जो इस वक्त वो रशिया से जंग लड़ रहे हैं, वो यूक्रेन ब्लाइंड हो चुका है। मतलब ट्रम्प को अगर आप अनॉय करेंगे तो आप इस हद तक जा सकते हैं। तो इस वक्त जो एक अपर हैंड खेला गया है आईएसआई और सीआईए की जानिब से, ये बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन कते नज़र उसके, क्योंकि ये दो ममालिक के ताल्लुकात की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की रिहाई या उनके मुकदमात का सिलसिला है, तो वो पाकिस्तान के ही हालात के मुताबिक तय होगा, और उसके लिए पाकिस्तान के लोगों को ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये बात तो मैं शुरू दिन से कहता हूँ। सर लेकिन यहाँ पे सवाल है, अब जो आपने आगाज में जिक्र किया और हर किसी के जहन में ही होगा सवाल डेफिनेटली, जिस तरीके से आपने कहा कि डिलीवरी फौरन कर दी गई। मतलब हमारे मुल्क में आप देखिए, जिस तरह से दहशतगर्द हमले होते हैं, सब कुछ होता है, जल्दी जल्दी यहाँ दहशतगर्द नहीं पकड़े जाते, जल्दी जल्दी क्या बड़ा कम ही होता है कि पकड़े जाएं। अब ताने बाने भी नहीं मिला के सामने हमारे रखे जाते हैं, तो ये क्या ऑर्डर तैयार करके रखा हुआ था कि इतनी जल्दी डिलीवर कर दिया? ये क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, इसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि, क्योंकि देखिए ये इसमें रिपोर्टेडली दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। जो ये नए डायरेक्टर हैं सीआईए के, जॉन रैटक्लिफ, उन्होंने इस सदर के स्टेट ऑफ यूनियन खिताब के एक दिन बाद फॉक्स न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया, उसमें बड़ी तफसील से उन्होंने बताया, और वैसे पहले ये रिपोर्ट भी हो चुका था कि इन साहब ने जनवरी के आखिर में आके अपना ओहदा संभाला है, और सेनेट से कंफर्मेशन के बाद, और उसके बाद इनकी म्यूनिख में आईएसआई के चीफ जनरल आसिम मलिक से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में बकौल उन्होंने ये कहा कि अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की राइट साइड पे होना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ों के ऊपर डिलीवरी करनी होगी। तो उन्होंने ब्रॉड पॉइंट्स बताए। ब्रॉड पॉइंट्स के अंदर इन्होंने कहा, भाईयन साढ़े को ईरानी कालीन है लेना जे, तो उन्होंने कहा जी लेना है ईरानी है तो ले लांगे। और अब हुआ ये कि अब तो डिलीवर तो हो गए ना कालीन, अब तो देखा ये जाएगा कि जो चीज़ उनको डिलीवर की गई है, आया वो उस मयार पर पूरी उतरती है जो उसको उन्होंने मांगा था या नहीं मांगा था।
लेकिन अब यही चीज़ है कि या अच्छा, इस बात से हट कर जिस तरह आपने कहा कि इतनी जल्दी किस तरह से डिलीवरी कर दी, मेरी इसके अंदर जो राय भी है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी ये है कि ये चीज़ सीआईए डायरेक्टर और आईएसआई के चीफ की मुलाकात से काफ़ी अरसा पहले दोनों मुल्कों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके दरमियान ये खीर पहले से पक रही थी। और इस खीर को पका के ये तैयार रखा गया था कि क्या चीज़ हमने सर्व करनी है नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे दोनों मुल्कों की दिफाई जो अब आपस में रिलेशंस हैं वो बेहतर हो सकें। क्योंकि इसमें भी अगर आप माजी में चले जाएं तो अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उससे हटकर दो उनके इस्टेब्लिशमेंट के महकमे ऐसे हैं, एक सीआईए है, दूसरा आपका पेंटागन है। इनका हमारा पाकिस्तान के साथ हमेशा डीलिंग जो है वो डायरेक्टली रही है और ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते रहे हैं पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के ऊपर। ये बात ज़रूर है कि डिस्ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर में एक जानिब कोऑपरेशन बहुत था, लेकिन एक ज़माना ये भी था कि शदीद इल्ज़ामात तराशी होती थी दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर, ख़ासकर अमेरिका की और सीआईए की जानिब से, और वो कहते थे कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आदत इतनी पड़ी हुई है एक दूसरे की को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये उसी ताउन और पुराने रवाबित की वजह से हुआ है। तो जो ये यकदम डिलीवरी हुई है इसके पीछे लाजमी तौर पर, क्योंकि देखें कोई भी जो इंटेलिजेंस है वो रातों रात नहीं गैदर की जा सकती। इंटेलिजेंस एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं, पेनफुल प्रोसेस है, जो जिसके अंदर बड़ी लंबी सर्वेलेंस होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, फिर कुछ हाई टेक इंटेलिजेंस, ये चीज़ें मिलाकर एनालिसिस ये करके फिर कुछ अखज़ किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन, जब भी कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टर या डीजीआईएसआई के लेवल पे उसकी मेज़ पे पहुंचती है उससे पहले महीनों और सालों की मेहनत भी होती है। तो लिहाजा इस बात में कोई मेरा ख्याल है मुज़ायका नहीं होगा अगर कल हमें ये पता चले कि ये खीर बहुत पुरानी पक रही थी, पेश अब की गई है। सर, ट्रम्प की वीजा पॉलिसी, अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानियों के दाखिले पर भी पाबंदी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये असल में तो किसी भी मुल्क के लिए जो है ना उसकी असल किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात की या उसकी हैसियत और अहमियत क्या है वो इनको इन चीज़ों हम्म। से पता चलता है। आप अमेरिका की पॉलिसी को छोड़ें, आप यूएई की पॉलिसी को पाकिस्तान के वीज़ा के ऊपर देख लें। पाकिस्तानियों को इस वक्त यूएई का भी वीज़ा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तानियों के लिए और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे वीज़ा लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं इन ममालिक को लेकर मुख्तलिफ चीज़ों से। तो अब अमेरिका जो कि ट्रम्प का एक वो ब्रॉडर है जिसके अंदर वो पॉलिसी की बात करता है वीज़ा की, तो जब अब देखिए, एक मैंने अपने एक्स प्रोफाइल के ऊपर पिछले 2 दिन में 2 आर्टिकल्स लिखे जिनके हम्म। ऊपर मैंने यही चीज़ आर्ग्यू की कि देखिए, आपने जब पहला उसको डिलीवर कर दिया, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, शरीफुल्लाह अगर एक दहशतगर्द है तो बिल्कुल उसको उनके हवाले कर दीजिए, लेकिन बतौर पाकिस्तान एक रियासत के इसके बदले में तो आप उनसे कुछ लें। आप उनसे फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का मुतालबा है कि आफिया सिद्दीकी को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। आप उससे उन उस ये जब आप एक्स्ट्रेडिशन करते हैं, ये एक ऐसा मौका होता है हिस्टोरिकली जिस वक्त आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप ये एक्सचेंज कर सकते थे, आपने ये मौका गवा दिया। या फिर आप ये वीज़ा पॉलिसीज़ के ऊपर नरमी, या आप अपनी तजारत के ऊपर कुछ उनके साथ टर्म्स के ऊपर बात कर सकते थे। आपने तो वही वाली बात है कि उन्होंने कहा जंप और आपने आगे से पूछा हाउ हाई। तो आपने तो उन्होंने कहा कि बंदा फड़ के दियो, तो उसी बंदा फड़ के दे देता। तो आपका तो इस वक्त नजर ये आता है, अगर इस वाक़े के 2 दिन बाद अमेरिका अपनी पॉलिसी में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ खड़ा करके सफरी पाबंदियां लगा देता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये महज हमारी फौज और आईएसआई के अपने ज़ाती ताल्लुकात बेहतर बनाने में तो शायद काम आ जाए, लेकिन इससे मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और सर, इस हवाले से कुछ डिफेंस एनालिस्ट जो खास तौर पे केपी गिब्बल्ट से, अगर आप उनको सुने ऑफ द रिकॉर्ड, टीवी में तो ऐसा को नहीं बैठाया जाता, तो वो ये बता रहे हैं कि ये जो दहशतगर्द हमने दिया है अमेरिका को, इससे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वेव भी गालिबन बढ़ सकती है, जो पिछले दिनों हुआ भी हमने सब देखा। क्या ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, दो चीज़ें हैं, जब आप इतना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करते हैं, वो चाहे किसी भी तनाजुर में हो, उसके कुछ ना कुछ असरात तो होते हैं। ये जो अब डिस्प्ले किया है पाकिस्तान ने, इतना खुलम खुला एक आइसिस खुरासान का सो कॉल्ड लीडर या मेंबर उठाकर अमेरिका के हवाले किया और उसको स्टेट ऑफ यूनियन में सेलिब्रेट किया गया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ टीटीपी के हमले जारी हैं, वहाँ पे आइसिस खुरासान जो है
وہ بھی پاکستان کے مختلف چیزوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور خاص کر اس میں فوجی تنصیبات بھی نشانہ بن سکتی ہیں۔ تو جی ہاں، یہ بالکل اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، اور آپ اس کی حوالگی سے کچھ روز قبل کی اگر آپ چیز دیکھیں تو 3 میجر اٹیکس ہو چکے ہیں رمضان کے شروع سے اس وقت، اور بنو کا جس میں تھا لاسٹ، اور وہ بہت بڑا ایک اٹیک تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو بڑھ رہی ہیں، اور دہشت گردی نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ بلوچستان میں، اور اب خدشہ یہ ہے کہ شہر ہمارے شہروں کا بھی رخ کر سکتی ہے۔ سر آپ نے بنو کا ذکر کیا تو میں تھوڑا آپ کو میڈیا کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے میڈیا کا کردار کس طریقے کا ہے کہ بنو حملے کے بعد یہ کہا گیا کہ حملہ ناکام بنا دیا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں وہاں جو جنازے اٹھائے گئے، ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے 18 لوگ یعنی 5 فوجی اور 13 سویلین شہید ہوئے۔ تو کس طریقے سے پھر یہ حملہ ناکام ہے؟ یہ میڈیا کو کہاں سے فیڈز آتی ہیں، کون فیڈ کرتا ہے، کس طرح ڈکٹیٹ کیا جاتا دیکھیے، میڈیا تو اس وقت مشتاق کی باندی بن کے رہ چکا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ ہے نہیں، کیونکہ اگر پاکستان کا سب سے زیادہ لبرل انگریزی کا اخبار سمجھا جانے والا ڈان اخبار اپنی خبر ہیڈ لائن سرخی یہ لگاتا ہے، اور اس کے اوپر جو اس کا کیپشن لگاتا ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اتنے دہشت گرد مار کر حملہ ناکام بنا دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو صحافی ہے، جو کاپی رائٹر ہے، ایڈیٹر ہے، سارے جو لوگ ہیں، ان میں ہے؟ سے کوئی شخص بھی آزاد نہیں ہے اس چیز کو لکھنے کے لیے کہ اس نے کیا لکھنا ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف اس معاملے پہ نہیں ہے، یہ سلسلہ اگر آپ دیکھ لیجئے تو اس وقت پنجاب میں ایک خاتون ہیں جن کی جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ کیریکٹر سازی کے لیے ایک عسکری قسم کی مہم چل پڑی ہے۔ پورے اخبارات کے 60 صفحوں کے ضمیمے خریدے جاتے ہیں، اخبارات کے پہلے صفحے خرید کے ان کے اوپر اشتہار کو بطور خبر لگایا جاتا ہے۔ تو یہ تو آلریڈی صحافت کا تو جنازہ ہو چکا، اب تو ہم میرا خیال ہے 10ویں بھی منا چکے، اب 40واں بھی منا چکے، اب تو صحافت کو ہمیں بھول جانا چاہیے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان، دیکھیے میں 90 80 کی دہائی میں 2000 پورے زمانے میں خبر لیتا تھا اخبار سے، یا پھر ٹی وی آ گیا تو ٹی وی سے خبر لیتے تھے۔ صبح اٹھ کے مجھے بتائیے آج کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں پاکستان کے اندر، یا آن لائن اخبار دیکھتے ہیں، یا کہاں سے خبر لیتے ہیں؟ تمام لوگ سوشل میڈیا سے خبر لیتے ہیں، اور ہمارے ان فیصلہ سازوں نے، دیکھیے کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو درست خبر بھی آ سکتی ہے اور آپ کو ڈس انفارمیشن بھی آ سکتی ہے۔ اخبارات کا کم از کم یہ تھا کہ وہاں سے اگر ڈس انفارمیشن آئے گی تو اس کو روکا جا سکتا تھا، آپ سوشل میڈیا کو تو قید نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ نے ایک ایسا پنڈورا باکس کھول دیا ہے جو اب آپ سے بند تو ہونا نہیں ہے۔ تو اب یہ اس میں کچھ قصور صحافت کا بھی تو خیر ہے ہی ہے، لیکن وہ بھی پابند ہیں، سمجھیے کہ وہ اس وقت جکڑے ہوئے ہیں، تو میں اب ان کو کیا کہوں۔ اور ایک اور چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، اور وہ ہے بزنس سائیڈ آف جرنلزم۔ بزنس سائیڈ یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے صحافتی ادارے جو ہیں وہ دراصل اس وقت انڈسٹریل یا بزنس جو کمیونٹی ہے اس کا اثاثہ ہیں۔ اکا دکا کوئی ہوں گے جو خالصتاً جرنلزم یا صحافت سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور یہی ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہوگا، وگرنہ تو کوئی گھی بیچ رہا ہے، کوئی تیل بیچ پلاٹ بیچ رہا ہے، تو یہ تمام لوگ اگر وہ چلا رہے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے دے آر رننگ اٹ ایز بزنس، اور سب سے بڑا اس بزنس کے اندر پاکستان میں جو اشتہار دینے والا ادارہ ہے وہ حکومت ہے۔ تو وہ پھر مالکان جو ہیں پھر یہی کرتے ہیں کہ جب اگر ان کے ہاں کوئی ایسا صحافی پیدا ہو جائے جس کے اندر کا ضمیر اس کو تنگ کرے، تو وہ پھر اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں کتنے زیادہ اینکرز، کتنے چینل سے جو ہیں آف ایئر ہو گئے۔ تو اب اس میں ان صحافیوں کا ٹھیک ہے وقتی نقصان تو ہوگا، لیکن اس وقت سوشل میڈیا کی بدولت اور وہ ایک جو کہنا چاہیے یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے وہ تو خیر بے روزگار نہیں رہیں گے، لیکن نقصان تو پاکستان میں صحافت اور ایک آزادی رائے کا ایک کریڈیبل پلیٹ فارم کا تو ہوگا۔ سر میں اسی طرف آ رہی تھی، اسی جانب کہ پاکستان کی میڈیا میں آخر چل کیا رہا ہے۔ عطا تارڑ صاحب سے جب پوچھا گیا پروگرام میں تو انہوں نے کہا کہ پارس جہاں زیب صاحبہ کے ساتھ فائنینشیل ایشوز ہیں چینل کے، کاشف عباسی والے معاملے پر انہوں نے کہہ دیا جی کہ اے آر وائی کی مینجمنٹ سے پوچھا جائے، تو پھر کون جواب دے ہے؟ اور یہ چل کیا رہا ہے، معاملات کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے اوپر صرف ایک ہی کامنٹ کیا جا سکتا ہے، وہ شعر ہے شاید جالب صاحب کا ہے کہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمران بن گئے کمینے لوگ۔ جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا جو اس وقت وزارت اطلاعات پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آغاز جو ہے وہ بطور بریف کیس اٹھانے کے ہوا تھا شہباز شریف صاحب کے۔ کوئی ان کی مجھے سیاسی بات چیز بتا دیں،
मां सवाए शहबाज शरीफ की चाकरी के क्या उनकी इस वक्त या तो क्रेडिबिलिटी है या कैपेबिलिटी है। कहीं ज़िंदगी में उन्होंने काम किया हो, कुछ सीखा हो, कुछ उनको हुनर आता हो, कुछ उनकी ऐसी वैसी तालीम हो। उनकी पूरी प्रोफाइल मेरे पास पड़ी हुई है। फिर अगर वज़ीर आज़म साहब ऐसे ही लोगों को, अभी उन्होंने हाल ही में जो नई कैबिनेट के अंदर एक्सटेंशन की है, अब एक और वो बरकी साहब हैं, वो उनका वो सिपाही होते थे पुलिस के अंदर या एफआईए के अंदर, आज वो वजीर बना दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदानी मामलात में उनके लिए वो प्रोक्योरर का या जो भी उनके लिए सामान ला के बंदोबस्त करते हैं, या घर का सौदा लाते थे, एक बेगमात का करते थे, या जो भी था। अब क्राइटेरिया ये रह गया, तो उसके बाद अब इन लोगों से तो सवाल भी करना है कि सहाफ़त ये है या नहीं है। मसला ये है कि ना सिर्फ ये हमारे हुक्मरान ये कर रहे हैं, बल्कि इनके जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये अवाम से तो मुंतखब होके आए नहीं हैं। अब इनके ऊपर कौन बैठे हुए हैं? जो पाकिस्तान में पिछले 70-80 सालों से मुसल्लत हैं, जिन्होंने अब अपने दस्ताने उतार दिए हैं और अपने वो जो नाखून हैं वो आपके लोथड़ों के गोश्तों के अंदर उन्होंने गाड़ दिए हैं। तो फिर असल बात तो फिर शिकायत हमें उनसे करनी चाहिए। तो उनको तो सूट फिर ऐसे ही हुक्मरान और ऐसे ही सियासतदान करते हैं जिनकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो चापलूसी और चाकरी के अंदर पड़ी हुई हो। तो फिर निज़ाम तो ऐसा ही चलेगा। जो आप के वजीर साहब से तो आप इनसे सवाल भी नहीं कर सकते। किसी ज़माने में अदालतें हुआ करती थी, अब अदालतें भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये तो अब एक सिस्टम बिल्कुल एक डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, जहाँ पे मास सवाए स्ट्रीट के, सड़क पे आने के कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आप मेरी बात ना लीजिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो असेंबली में कुछ दिन पहले तकरीर करते हुए इस बात की तरफ इशारा दिलाया है कि आपके मुल्क के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे लोग अगर आज अलग हो जाएं तो हमारे पास उनको रोकने का कोई जवाज नहीं है। तो ये सिलसिला अगर ये चलता रहा तो फिर वो सिर्फ ये पेरिफेरीज के ऊपर मामला नहीं रहेगा कि बलूचिस्तान और केपी की बात होगी, ये फिर बात पंजाब और सिंध और फेडरल के अंदर भी शुरू हो जाएगी। सर, अब यहाँ पर मुनीब फारूक साहब कह रहे हैं, मेरे नजर से उनका एक स्टेटमेंट गुजरा, मैं आपका ओपिनियन इस पर लेना चाहूंगी। वो कह रहे हैं इस हुकूमत और निजाम के अंदर डर बैठा हुआ है कि 12 अक्टूबर 1999 वाला वाकया दोबारा रिपीट ना हो जाए। देखिए, मुनीर साहब का पता नहीं चलता वो कब किस की दो नाली बंदूक की तरह हैं, कि कब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बोल रहे हैं और कब नून लीग की तरफ से बोल रहे हैं। तो डर बैठा हुआ है, तो फिर उनको ये कोई जवाब तो नहीं है ना, ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं है। देखिए, अगर हमें रोज़ आके हमारे जो जय्यद सहाफ़ी जो हैं या एंकर्स हैं, हमें आके रोज़ ये बताते हैं कि फैसला हो गया है, नाम के ऊपर लाइन लगा दी गई है, ये दोबारा नहीं आएगा, ये नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि जो लोग उठाए गए थे, जो लोग गायब थे, जो मिसिंग पर्सन्स थे, वो अचानक नहला धुला कर, बाल कटा कर ऐसे ही चैनल्स के ऊपर बैठा दिए जाते हैं, फिर उनके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। ये तो मतलब ये फिर ये कोई एक्सक्यूज़ ही देना है इन तमाम मामलात के ऊपर, ये जवाब पेश तो करना नहीं है ना। ये तो वो एक बहाने आप गढ़ रहे हैं। आप कम से कम आप अपने हिस्से का काम करें ना। देखिए, मैं तो मानता हूँ सहाफ़ी काशिफ अब्बासी को, जिसको कहा गया कि आप माफ़ी मांगे, तो वो उठकर चला गया, उसने चैनल छोड़ दिया, वो घर बैठ गया। या मैं हबीब अकरम को मानता हूँ, या मैं समीना पाशा को मानता हूँ, जिनकी जुबानबंदी की गई। अब उनके पास भी ऑप्शन मौजूद थी कि वो जाके चुप करके चापलूसी कर लेते, उन्होंने नहीं की। वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो हर इंसान को अपने अपने, देखिए, हमारी तरह हमारी काबीना में बहुत ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया, जिन्होंने गवाहियां दे दी, जिन्होंने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लिए हालात आसान कर लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई मुल्क छोड़कर चला गया, कोई वहां बैठकर अपनी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन आप जिस भी जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर हरफ इनकार तो बंद बुलंद करें। ये नहीं हो सकता कि आप जनाब सुबह शाम चापलूसी और चाकरी भी करें और फिर बैठ के जनाब सारा दिन आप इंटरव्यूज भी दें और कभी भाषण जारी करें कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया है और फलाने ने ये कह दिया है और फलाने की मजबूरी ये है। सर, लेकिन इस स्टेटमेंट से आपको लग रहा है कुछ ऐसा कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत को इस्तेमाल करके फेंक सकती है नियर फ्यूचर में? कुछ ऐसा दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे असरात आपको? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट तो जो है वो उसका दवाम इस चीज़ में है कि वो कभी ए को इस्तेमाल करती है, कभी बी को और कभी सी को। तो ये सिलसिला तो जारी रहा है और ये सिलसिला जारी ही रहेगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आज जो लोग हुक्मरान बने बैठे हैं उनको ये कोई भी शक है कि वो किसी भी हद तक अपनी चाकरी चापलूसी और बूट पॉलिश में चले जाएंगे, तो उनको नहीं फेंका जाएगा, उनको ज़रूर फेंका जाएगा। क्योंकि ये जिस जिस अफरियत को, जिसका पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पेट कभी नहीं भरना, और उसने हमेशा और डू मोर कहना है, और एक दिन आपकी बस हो जानी है और फिर आपको टांग दिया जाएगा।
سر اب لاسٹلی دو سوالات ہیں عدالتی معاملات کے حوالے سے. عمران خان نے غالباً کچھ خبریں ایسی چل رہی ہیں کہ حکم دیا ہے، آخری جو ان کا حکم سامنے آیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر ایک تو پریشر کریٹ کیا جائے، احتجاج کیا جائے، اور دوسرا میرے کیسز کو سپیڈ اپ کیا جائے. دیکھیے، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں لگتی، پاکستان میں آج تک جتنے بھی مقدمات چلے، ماضی میں چلے، کوئی جیل ٹرائل نہیں ہوا لوگوں کا. عمران خان واحد ہی ایسا سیاسی لیڈر ہے جس سے نہ جانے کیا خطرہ ہے نظام انصاف کو، کہ تقریباً 200 کے قریب مقدمات ہیں اور وہ جیل میں ہی چلے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کال بہت دیر سے آئی ہے. یہ تو تحریک انصاف کو خود ہوش کرنا چاہیے تھا کہ کیا امر مانے ہے. اس وقت تحریک انصاف کی کے پی میں حکومت ہے، وہاں پہ بڑے جید اور پہلوان قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی آواز سنیں تو اس سے دل کانپتا ہے. تو وہ لوگ کیوں نہیں ہر روز آ کر اڈیالہ کے باہر دھرنا دیتے اور بیٹھ جاتے اور یہ مطالبہ کرے کہ جناب یہ مقدمات جو ہیں وہ کھلی عدالتوں میں چلائے جائیں. اور یہ کس طرح سے عدالتوں میں کون شخص یہ طے کرتا ہے کہ ایک تو مقدمہ چلے گا اور 36 یا 72 گھنٹوں کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر کبھی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ 2 2 3 3 ہفتوں کی تاریخیں دے دی جاتی ہیں اور پھر کیس بھی نہیں چلتے. تو یہ تمام مطالبات جائز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر جو وہاں گراؤنڈ پہ موجود ہے ان کے اوپر آتی ہے کہ اب ان کو کوئی ایکسکیوز نہیں بچا ہے، کیونکہ پہلے وہ اس چیز کے پیچھے ہم چھپ جاتے تھے کہ جناب والا عمران خان کا حکم نہیں ہے. تو اب اگر عمران خان نے حکم دے دیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر آگے بیٹھو اور وہاں پہ احتجاج کرو، تو پھر اب کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ صرف اس وقت ایم این ایز، سینیٹرز، ایم پی ایز سب کو اکٹھا کریں تو 500 بندہ تو بن ہی جائے گا نا جی. 500 بندوں کا بڑا احتجاج ہوتا ہے. جب یہاں پہ جنرل عاصم منیر صاحب لندن تشریف لائے تھے تو ہم نے 150 لوگوں کے ساتھ احتجاج کر لیا تھا، کافی بڑا احتجاج ہو گیا تھا، اور پنڈی تک جناب وہ شلواریں گیلی ہو گئی تھی. تو اس لیے اگر 500 بندہ اگر عوام نہیں بھی آتی نا آپ کے ساتھ، پہلی تو یہ بات ہی غلط ہے. اگر آپ 500 نکل آئیں تو آپ کے پیچھے 50,000 عوام نکل آئے گی کم از کم. یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، نکلیں تو صحیح. سر اسی سے ریلیٹڈ سوال، جو آپ نے تحریک اور اس سب چیزوں کی بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ رمضان کے بعد جو تحریک اگر شروع ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف عمران خان اعلان کرتے ہیں، تو وہ شامل ہوں گے؟ اور دوسرا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، جس طریقے سے گولی چلائی گئی، اب کس طرح معاملات کو ڈیل کیا جائے گا؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. مولانا فضل الرحمان کی حد تک تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرگز مولانا فضل الرحمان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپوزیشن کے اتحاد کو قائم رکھیں. اور اپوزیشن کے جو بھی لیڈرز ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، باقی جو نئی بننے والی جماعتیں ہیں، ان تمام کو، جماعت اسلامی ہے، ان سب کو یکجا کر کے، یہ صرف تحریک انصاف کی تحریک نہیں ہے، سب کو ساتھ لے کے چلیں، بالکل ہونا چاہیے. پھر یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اس میں شریک ہوتے ہیں یا شریک نہیں ہوتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف خود ایک بڑی جماعت ہے، لیکن باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو تحریک چلا رہی ہے وہ صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے، پاکستان میں نظام کی بحالی کے لیے ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے، کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، اور یہ سب کا ہی ایجنڈا ہے. تو لہٰذا اس پہ سب کو یکجا کرنا چاہیے. اور بالکل اگر کہیں ہمیں یہ مطالبہ آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بڑا بننا چاہتے ہیں یا کوئی اور بڑا بننا چاہتا ہے، تو کوئی اس میں آر نہیں ہے. ان کو آگے لگائیں، وہ لیڈ کریں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع تو کریں. اور یہ جو ڈسٹرسٹ ہے کہ جی فلانا ہمیں چھوڑ جائے گا، یہ نہیں کرے گا، اس کو ایک جو آئے وہ بہت اچھی بات ہے، اس کو عزت دیں، اس کو استقبال کریں، اس کو سر آنکھوں پر بٹھائے، اور جو نہیں آتا وہ اس کی مجبوریوں کو سمجھ لیں. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا،
اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنے, ہماری طاقت بنے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.